ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجئے. آج کے پروگرام میں ہم بھارت کی بات کریں گے، جہاں ملک کے اندر انتہا پسندی ہمیں پتہ ہے حالیہ برسوں میں کافی بڑھ گئی ہے، لیکن انٹرنیشنلی بھی بھارت کی جو کارروائیاں ہیں، چاہے امریکہ ہو، کینیڈا ہو اور اب پاکستان ہو، اس کی شکایتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس پر بات کریں گے. غزہ کا حوال ہمیشہ کی طرح سے ہوگا تفصیلاً، لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں ذرا الیکشن کے حوالے سے سندھ پہ آج ہم نظر دوڑائیں گے. کل ہم نے پنجاب کی بات کی تھی. سندھ ظاہر دوسرا بڑا صوبہ ہے. یہاں پہ 61 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اور پیپلز پارٹی یہاں پہ سب سے بڑی پلیئر ہے. 53 نیشنل اسمبلی کی سیٹس پہ پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے ہیں. مین مقابلہ جو ہے وہ ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے. یہ ہم سندھی میں کہتے ہیں ون ون جی کاٹھی، مطلب آپ نے گلدستہ بنا لیا ہے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کا، جس میں انفلوئنشلز بھی ہیں، روایتی پارٹیاں بھی ہیں. مثلا جمعیت علماء اسلام فنکشنل کا ایک اپنا ایک ووٹ بینک رہا ہے مختلف شہروں میں، مختلف اضلاع میں، جہاں پہ وہ اس میں شامل ہیں. نیشنلسٹ پارٹیز ہیں سندھ میں، جن میں سندھ یونائٹڈ پارٹی ہے. جی ایم سید صاحب کے گرینڈ سن جلال محمود شاہ اس کی طرف سے ایکٹیو ہیں. اس کے علاوہ ایڈجسٹمنٹ ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہیں مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ، اور پھر اگر شہر کی بات کریں کراچی کی تو پھر ایم کیو ایم کے ساتھ. جو مین چہرے ہیں اس گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے، اس میں خیرپور سے پیر صاحب پگارا ہیں، سابق وزیر اعلیٰ لیاقت جتوئی ہیں، ارباب غلام رحیم ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر ابراہیم جتوئی ہیں شکارپور کے، انہوں نے ابھی حال ہی میں JUIF کو جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صفدر عباسی بڑا عرصہ پیپلز پارٹی میں رہے، اس کے بعد ان کا اپنا ایک فیکشن ہے پیپلز پارٹی ورکرز. لاڑکانہ سے ان کے بھتیجے ہیں معظم عباسی، جنہوں نے پچھلے الیکشن میں نثار کھوڑو صاحب کی صاحبزادی کو ڈیفیٹ کیا تھا. اسی طرح بدین میں ذوالفقار مرزا ہیں، فہمیدہ مرزا ہیں. تو یہ وہ چہرے ہیں جن کو آپ اینٹی پیپلز پارٹی کہہ سکتے ہیں، اور پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ اکٹھے ہو گئے تھے. اس دفعہ بھی اسی پلیٹ فارم سے یہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج ہم نے یہ دیکھا ہے، جو ٹرینڈ ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو عددی اکثریت ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوا ہے. 2008 کے بعد 13 میں اضافہ ہوا، 18 میں بھی اضافہ ہوا. تو اس لیے پیپلز پارٹی کا جو کانفیڈنس ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. یہ اس کے باوجود ہے کہ پیپلز پارٹی پہ بہت تنقید بھی ہوتی ہے گورننس کے حوالے سے، یہاں پہ جو سماجی ترقی کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے. اسی پر ہم ذرا سا بات کریں گے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے. سندھ کی صحافت کا معتبر نام علی قاضی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے. وہ ایک لمبا عرصہ خود بھی صحافی رہے ہیں اور ٹائمز ناؤ پہ روزانہ پروگرام بھی کرتے ہیں، اسے چلاتے بھی ہیں. حیدرآباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر عرفانہ ملا، پروفیسر آف کیمسٹری ہیں، لیکن کیمسٹری سے زیادہ وہ سول سوسائٹی کے حوالے سے جانی جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ تجزیہ نگار بھی ہیں. دونوں مہمانوں کا پروگرام میں خیر مقدم. علی قاضی صاحب، پہلے میں آپ سے اگر شروع کروں کہ ہم بہت سنتے ہیں کہ سندھ میں لوگ بیزار ہیں، ایک یہاں پہ زرداری سسٹم ہے جو سب پہ بھاری ہے، بظاہر وہ مضبوط ہوتا گیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں، ہم نے ڈیلیور کیا ہے اور اسی لیے لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں. تو یہ کیا فارمولا ہے زرداری صاحب کا جو اس کی سکسیس کا سبب ہے؟ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ مسلسل ایک پارٹی 15 سال سے ہے اور شاید اب 20 سال تک چلے گی. کوئی ہمیں ایسی مثال نہیں ملتی ہے. واٹ از اٹ جو ان کی سکسیس کو گارنٹی کرتا ہے؟ ملٹیپل فیکٹرز، بہت لمبی ہسٹری میں نہیں جاتے ہیں اپن. اس کو پیپلز پارٹی کے ہی 70 کے بعد دیکھ لیتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں جاتے ہیں. تو ہم جب پیپلز پارٹی کے ہی ایرا میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ بی بی کے دور میں she was assassinated اور آفٹر دیٹ. تو جو یہ 15 سال کی ہم سب کو ہی بات کرتے ہیں، 15 سال دیٹ از آفٹر محترمہ. اس میں جو سمجھنے کی بات ہے کہ جب بی بی موجود تھی تو سندھ میں پالیٹکس ہوتی تھی بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ پیپلز پارٹی، بیکاز پیپلز پارٹی اسپیشلی ان انٹیریئر سندھ وہ ایک پاپولر فورس تھی. تو سامنے سے مینجمنٹ کی جو پالیٹکس کرتی تھی، کانسٹیٹوئنسی مینجمنٹ کی جو پالیٹکس تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کرواتی تھی تھرو ڈفرینٹ فیملیز جو
एंड डिफरेंट जो इलेक्टेबल्स थे उनको सामने डिस्ट्रिक्ट वाइज और टाउन वाइज उनके सामने लाया जाता था, एंड ऑफ कोर्स एमक्यू वाज अ फैक्टर। जब मोहतरमा की तो मोहतरमा काउंट करती थी, उनकी जो एक पॉपुलर बेस थी, एक पॉपुलर वोट बैंक था, वो उस पर काउंट करती थी। ऑफ कोर्स वो भी इलेक्टेबल्स लेकर आती थी, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट के इलेक्टेबल्स जो थे वो बीबी के अपने बनाए हुए थे, वो जो साथ के जुल्फकार भुट्टो के बनाए हुए नहीं थे। मिसाल खुर्शीद शाह, मंजूर वसान, परवेज अली शाह साहब, आपके ये सब लोग जो थे ये बीबी के ही बनाए हुए इलेक्टेबल्स थे। तो जब बीबी चली जाती हैं, लेट्स सी कि हम इसको 2008 से ऑनवर्ड देखते हैं, तो फिर ज़रदारी साहब की जो पॉलिटिक्स का स्टाइल था, उन्होंने दोनों चीजों का मिक्स किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पॉपुलर पॉलिटिक्स से गुजारा नहीं होता है, तो लेट्स ऐड टू दिस कि जी जो कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स होती है, उसको भी शामिल किया जाए। तो राइट फ्रॉम शिराजीज ऑफ ठट्ठा टू महर्स ऑफ घोटकी एंड टू मजारीज ऑफ कश्मीर एंड टू फैक्शन ऑफ अरबाब्स इन थर, इन सबको उन्होंने इकट्ठा किया और बोला कि स्टिल हम तो पॉपुलर तो है ही है, हमारा पार्टी का एक वोट बैंक है। तो ये जो कॉम्बो बनाया ज़रदारी साहब ने, और कीपिंग हिमसेल्फ ऑन द राइट साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट उनके सामने कभी भी सीधा को कन्फ्रंटेशन नहीं मिली इन 15 साल में, तो इट वर्कड। ठीक है, तो इसका मतलब है जब आप कह रहे हैं कि कबूलियत भी है और मकबूलियत भी है, और फिर ये कॉम्बो है ना, कॉम्बो भी क्या कॉम्बो तो है। कॉम्बो मील बन गई। डॉक्टर आरफान अमला, ये बताइएगा, जो आपने अभी अली काजी साहब की भी बात सुनी, ये जो परसेप्शन है कि पीपल्स पार्टी गवर्नेंस की बहुत बुरी मिसाल है, डिलीवर नहीं करते, तो फिर क्यों लोग लाइन में लगते हैं और फिर जी भुट्टो का नारा लगा के फिर उसी पार्टी को बार बार वोट देते हैं? जी, मैंने बिल्कुल अली काजी साहब की बात सुनी। पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने भी कहा कि ये परसेप्शन है। अगर हम देखें पीपल्स पार्टी के बारे में, जो एक मिडिल क्लास जिसको मैं कहती हूँ नॉन वोटिंग पब्लिक है, उसकी ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने सिंध को लूट दिया, बर्बाद कर दिया, और वो क्लास ये समझती है कि जो पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं वो जाहिल है, अनपढ़ है, वो अपने किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। दरहकीकत ये है कि वो अपने अलावा किसी भी बंदे को इस लायक नहीं समझते कि वो डिसीजन जो ले रहा है उसका कोई विजडम होगा और उसके पीछे कोई उनके पास लॉजिक होगा। मैं ये समझती हूँ जो ये वोटिंग पब्लिक है, जो हज़ारों के तादाद में निकलती है वोट देने के लिए, उनका अपना लॉजिक है, वो अपने तरीके से सोचती है। पीपल्स पार्टी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गरीब लोगों की पार्टी है, और पीपल्स पार्टी की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादातर डायरेक्ट करती हैं लोअर मिडिल क्लास को, और अपने वोटर के तरफ वो पॉलिसीज़ बनाती हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल डिलीवर नहीं किया। अगर आप आज सिंध का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देख लें, तो छोटे से छोटे गांव में भी आपको एक अस्पताल मिलेगी, एक डॉक्टर मिलेगा, और पीपीएचआई की तरफ से देखेंगे तो जो दूर दराज के इलाके हैं, मंचर लेक पे चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको डॉक्टर अवेलेबल होगा। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने जॉब क्रिएट की हैं, और वो जॉब जो लास्ट 5 इयर्स के दौरान क्रिएट हुई हैं वो लाखों में हैं। तो वो छोटी छोटी जॉब से एक ग्रेड की, नहीं, ग्रेड की शिकायत तो ये है ना, एक मैं इसमें पैसों पे नौकरियां मिलती हैं। नहीं, वो चले उस पर भी आते हैं। पहले जरा ये जो बात हुई है गवर्नेंस और हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक चीज़ हमने देखी है काजी साहब और डॉक्टर साहिबा के 2 सैलाब आए थे, याद है? और मुझे याद है दोनों सैलाबों में एक ही हमें कहानी सुनने को मिली थी कि जब लोग दरबदर होकर कैंप्स में गए या कहीं हज़ारों की तादाद में लोगों से हमने ये सुना कि यार ये पहली बार है कि हमने किसी डॉक्टर की शक्ल देखी। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। कुछ आप इंडिकेटर्स देखें, आप मैटरनल मोर्टेलिटी देखें, आप इन्फेंट मोर्टेलिटी भी देखें, तो दे आर हाइस्ट। मतलब बलूचिस्तान के कुछ इलाके जिनके साथ आपका मुकाबला होता है, और कभी कभी सब सहारन अफ्रीका के साथ भी आपका मुकाबला होता है। माना है कि कम्बट है, माना है कि देयर इज द जॉब ऑन लिवर का भी है, NICBD एंड ऑल ऑफ दैट।
لیکن ایک بار بار کمپلینٹ آتی ہے، اور یہ صرف اربن کلاسز سے نہیں آتی، یہ دیہی سندھ کے لوگوں سے بھی آتی ہے کہ اس طرح جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ووٹس جاتے ہیں۔ کیا اس کی ایک وجہ یقیناً یہ نہیں ہو سکتی کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یار دیکھو جنہوں نے جیتنا ہے بہتر ہے کہ بندہ اس کے ساتھ ہی جائے، تاکہ کچھ اگر مطلب پوری روٹی نہیں تو کم از کم آدھی روٹی تو مل جائے؟ جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر کوئی گورننس کی روزی پکچر نہیں ہے۔ پاکستان کے پورے آپ گورننس کے 75 ایئرس دیکھ لیں تو کسی صوبے میں بھی اتنے انڈیکیٹرز بہتر نہیں ہے۔ ابھی سرائیکی وسیب میں بھی آیا ہوا تھا سیلاب، اور وہاں کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہوگی۔ تو ہم کمپیریزن میں بات کریں، ہم ایسے نہیں کریں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ دبئی بنا دیا ہے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لاسٹ 15 ایئرس میں ریلیٹیولی کوئی لاجک ضرور ہے کہ لوگ ووٹ دے رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کوئی پارٹی ایسی نہیں ابھری ہے، سوائے کچھ لوگوں کے، جیسے جی ڈی اے کا الائنس ہے، جیسے کچھ اور پارٹیز ہیں جو لوگ پاکٹس میں ہیں۔ کوئی بڑا چیلنج نہیں آیا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ مطمئن ہیں اس وجہ سے کہیں اور ووٹ دینے نہیں گئے ہیں، یا ان کے اگینسٹ جو آئے ہیں وہ اس سے بھی ورسٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے والے بہتر ہیں۔ یہ بھی تو عین ممکن ہے نا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ الیکٹ ہو کے آنے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسی کانسٹیچوئنسیز ہیں جہاں پہ ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے اور لوگوں کا ووٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کی طرف جانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ پاپولر ووٹ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، لیکن میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ ہم 4 لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ عوام کی آواز بھی تو آنی چاہیے نا۔ ہماری ٹیم جو ہے اس نے لاڑکانہ میں آج کچھ لوگوں سے جا کے رائے جاننے کی کوشش کی، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں کہ وہاں پہ آن دا اسٹریٹ موڈ کیا ہے۔ یہیں ووٹ دے گے پیپل پارٹی کو دے گے، غریب آدمی ہے، ہم پیپل پارٹی سے ساتھ ہے، مرتا ہے بھی پیپل پارٹی کے دیتا ہے، بابا وہ شہید ہے بیرے صاحب۔ ہم پی پی کو ووٹ دیں گے، الحمدللہ اچھے کام کیے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، ہمیں امید ہے۔ ووٹ بھائی عمران خان کو، ہاں وہ کسی کا غلام نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم ووٹ عمران خان کو دیں گے، وہ غلامی نہیں کرتا۔ ہم جو ووٹ دیں گے وہ پیپلز پارٹی کو دیں گے، کیونکہ جو پیپلز پارٹی جب بھی آتی ہے تھوڑا بہت کام ہوتا ہے۔ دیں گے عمران خان کو۔ پیپلز پارٹی والوں نے ہمارے کو ذلیل کیا، برباد کیا، اتنا مہنگائی کر دیا جو ہمارا جینا حرام ہو گیا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے 400-500 کماتے ہیں، ہمارے پوری نہیں ہے، وہ سارا کچھ جو ہے نا پیسوں پہ کام چلاتے ہیں۔ کیا دیا بلاول تو یہ بول رہا ہے میں نے مکان بنایا ہے، کہا لاڑکانے میں کسی کو بھی مکان بنا کے دیا ہے۔ ہم ووٹ کوئی اچھا آدمی ہوگا اس کو ہی دیں گے جو لاڑکانے کے لیے سوچے، لاڑکانے کے لیے کام کرے، یعنی صحت ہے، تعلیم ہے، بچوں کی جو بنیادی مسئلے جو حل کرے گا اس کو ہی ووٹ دیں گے۔ ووٹ ہم کسی کو نہیں دیں گے، بس کوئی کام کر ہی نہیں رہا، سارے کام چور ہیں، کس کو ووٹ دے؟ کوئی ووٹ کے لائق ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں کر رہا ہے میرا۔ نہیں، آپ اندرونی سندھ میں جس کو بھی دیں گے نا وہ یہی کہے گا کہ میں ووٹ کسی کو نہیں دوں گا۔ پورا 360 ملا ہے۔ یہ خلق خدا کی آواز ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں۔ پروگرام میں واپس خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ علی قاضی صاحب ہیں اور ڈاکٹر عارفانہ ملا ہمارے ساتھ ہیں۔ بریک سے پہلے آپ نے کچھ خلق خدا کی آواز سنی۔ علی قاضی صاحب آپ کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے جو لوگوں میں یہ ملا جلا رد عمل ہے، کہیں ڈسلوژنمنٹ بھی ہے؟ میں پہلے کھوڑے صاحب نے کہا کہ سندھ میں 2 فلڈز آئے، 2 نہیں آئے، 2010 میں بھی آیا، پھر 2011 میں بھی آیا، تھرڈ واز لیٹسٹ۔ اب تینوں فلڈز کو اگر آپ دیکھیں، ایک میں بند ٹوٹتا ہے، ٹوڑی بند ٹوٹتا ہے، یا 2011 میں برساتیں ہوتی ہیں، اور پھر ابھی ریسنٹلی بھی برساتیں ہوتی ہیں۔ اب جس صوبے میں پانی کا یعنی گورننس کا اور ایریگیشن سسٹم کا اتنا برا حال ہے، چلے بند ٹوٹ جانا ایک الگ سچویشن، ہم برسات کے پانی کو ایک جو ان کے نیچرل کنٹرولز ہیں جو پانی کا فلو جانا ہے، وہاں پر انکروچمنٹس ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ڈونرز نے پیسے دیے ہیں، ہم وہ نہیں کرتے، چلے اس لمبی بحث میں نہیں پڑتے، ٹیکنیکل گفتگو میں نہیں پڑتے۔ تو کوشچن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ابھی بھی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے واکس ٹاکس کی جو آپ نے گفتگو کی، دیکھیں
एक 10 आदमियों की लड़काना में गुफ्तगू कर लें या ब्लूमबर्ग कुछ बोल दे या गैलप कुछ बोल दे, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन रियलिटी, जो ग्राउंड रियलिटी है सिंध में, वो ये है, आपने जो सवाल किया था कि जी अगर ये परसेप्शन है कि फला है कि जी परफॉर्मेंस नहीं है या है, मैं ये समझता हूँ, इफ यू अलाउ मी टू से दैट, कि मैं ये समझता हूँ कि वेरी अनफॉर्चुनेट सिंध में वोट का परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, वोटर्स सिंध में जो डॉक्टर साहबा भी कह रही थी, मैं इंतहाई अदब से मैं ये समझता हूँ कि सिंध में 2 टाइप के वोटर हैं। एक होता है जिनको आप ट्रॉलियों में आप मैनेज्ड वोटर होता है, एक होता है फ्री विल वोटर। आपके पास इंटीरियर सिंध में अगर वैसे 40-41% सिंध में टर्न आउट होता है, लेकिन अगर आप इंटीरियर सिंध का कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर 38% से ज्यादा टर्न आउट नहीं है। 38% में से सेफली आप 50% वो वोटर निकाल दें, यानी 60 to 62% तो वोट ही नहीं करता। 38% में से आप सेफली, अगर मैं बहुत ही लिबरल होकर छोड़ूं, लिबरल बात करूं, वैसे मैं समझता हूं कम है, लेकिन चले मान लेते हैं कि 50% वोटर आउट ऑफ 38% वो मैनेज्ड वोटर है। यानी वो ऐसे है कि जी मेरे कहने में, आपके कहने में ये है, अल्लाह से पीली मुरीदी है, बरादरी है, फला है, ढूंढता है। लेकिन जो रिमेनिंग 38% का 50% है, वो फ्री विल वोटर है। वो भी अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंस से ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट पर, जात बरादरी पर, और फिर कुछ पार्टी वोट, किसी भी, चाहे जीडीए हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, अलिफ हो, बे हो, या इथनिक ग्राउंड्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि परफॉर्मेंस इज नॉट ए क्राइटेरिया लाइक इन पंजाब। पंजाब इज अ डिफरेंट बॉल गेम। सिंध में जो वोट है उसकी मेजॉरिटी जो है, जितना पड़ता है 38%, उसकी मेजॉरिटी जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है। परफॉर्मेंस है भी तो ये है कि जी मेरे साथ आपने अच्छा चले हैं, मेरी नौकरी करा दी है, मेरे को नौकरी दिलाई है, मेरे भाई का ट्रांसफर करा दिया है, मेरे फलां करा दिया है, मेरे को बंधवा दिया, मेरे को छुड़वा दिया। दैट्स अ पर्सनल इंटरेस्ट है। ओके काजी साहब, लेट मी ब्रिंग इन डॉक्टर अरफाना मलाक। डॉक्टर साहबा, तो अगर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं है तो इसमें क्या सिंध कोई मुनफरिद जगह है? बाकी पाकिस्तान में परफॉर्मेंस पे वोट मिलता है और यहाँ पे जो है इट डजंट रियली मैटर। मैं इस बात से एग्री नहीं करती, क्योंकि अगर पंजाब में भी देख लें तो बरादरी सिस्टम बहुत पावरफुल है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें इन्फ्लुएंस होते हैं हाई वोटर, और उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, और जो ट्रेंड्स होते हैं हमारे यहाँ भी होते हैं। मैं नहीं कहती कि सारे के सारे जो हमारे हारी हैं वो सब के सब इतने जाहिल हैं कि इन्फ्लुएंस में आके वोट करते हैं। मैं समझती हूँ कि कुछ परसेंट ज़रूर होगा, लेकिन अगर हम इस बात से क्यों इनकार कर रहे हैं कि ये इन लोगों का मैंडेट है, हम इनको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं मैंडेट को, कि ये जो लोग वोट डाल रहे हैं उनका अपना कोई दिमाग है, अपनी कोई सोच है। तो ये भी हमारी एक परसेप्शन है कि हमारे क्लास के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं कि एक गरीब के पास भी एक बयानिया है, और उस बयानिया पे कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी कहीं उनको सेटिस्फाई कर रही है। 100% नहीं, 25% ही सही। लेकिन ये भी एक रोना है कि लुट गए, बर्बाद हो गए, ऐसा भी कोई किस्सा नहीं। एक छोटी सी बात ये कि आपके वोटर को चाहिए क्या आपके वोटर को रास्ता चाहिए, आपके वोटर को गली चाहिए, या आपके वोटर को नौकरी चाहिए, या उसको ट्रांसफर चाहिए, या छोटी सी सहूलत चाहिए? आपका वोटर जो डिमांड करेगा पार्टी वही करेगी, पार्टी उसी के पीछे चलेगी। तो मैं ये समझती हूँ कि वोटर इतना अगर एजुकेटेड नहीं है कि उसको अपनी डिमांड कर सके कि हमें ये चीज़ें चाहिए। मैं खुद गांव में जाती हूँ, बहुत सी गांव में गई हूँ, तो वहाँ पे लोग ये नहीं कहते कि हमें स्कूल चाहिए, वो कहते हैं कि हमें फलां बंदे के लिए नौकरी चाहिए, ये रोजगार दे दें। वो ये डिमांड नहीं करते कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, पानी हम और लेके आ जाएंगे, लेकिन हमारे किसी बंदे को किसी जगह पे कोई नौकरी लगवा दे। तो पीपल्स पार्टी को जो डिमांड्स जाती है वो ज़्यादातर होती है
नौकरी के हवाले से होती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी लोगों के साथ कनेक्टेड है। छोटे से छोटे गांव में आपको पार्टी का स्ट्रक्चर नजर आता है, पार्टी अप्रोच होता है, वहां पे जो भी लीडर है प्रेजेंस है, कनेक्टेड है लोगों के साथ। अच्छा, तो मैटर करती है, वो एब्सेंट लैंडलॉर्ड नहीं है, वो लोगों के साथ कंटिन्यूअसली टच में रहते हैं, उनके मसाइल। सॉरी डॉक्टर साहिबा, थोड़ा वक्त कम है तो मुझे एक और सवाल पूछना है। आपने बात करी पार्टी की, और पार्टी जाहिर है कि जो वोटर चाहती है वही देती है। एक वाकया हुआ था, एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया, क्या कत्ल हुआ था, आपको याद होगा, नाज़िम जोकियों का। वीडियो बनाया था और फिर उसको इतना मारा कि वो फौत हो गए, और फिर उसके बाद आपको पता है वही जैसे होती है, माफ़ी शाफी सारी हो गई। लेकिन शायद फिर उन्हीं लोगों को जिनको नामजद किया गया था उनको ही टिकट पार्टी ने मलीर में दोबारा टिकट दी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये जायज़ था, ऐसा करना चाहिए था? जी, इसमें तो कोई भी सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा कि जो लोग किसी ऐसे वाक़ये में मुलव्वस हो उनको टिकट दिया जाए। लेकिन जो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए था पार्टी के ऊपर कि आप ऐसे लोगों को क्यों वोट दे रहे हैं। देखिए, मियां मिट्ठू पार्टी में आ रहा था, एक प्रेशर क्रिएट हुआ, पार्टी ने डिसओन कर दिया। तो इस मामले के ऊपर भी जितना प्रेशर क्रिएट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। प्रेशर तो क्रिएट हुआ था डॉक्टर साहब, प्रेशर तो बहुत हुआ। और क्रिएट होता तो ये नहीं दे सकती पीपल्स पार्टी ये सीट। अगर पार्टी वालों को काजी साहब, सॉरी, लास्ट कमेंट चाह रही हूँ, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी के अंदर वडेरे भी बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर सरदार भी बैठे हुए हैं, और जहां जो हमारा पावर स्ट्रक्चर है उसमें इन लोगों को अकोमोडेट वही लोग हैं जो इस पावर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये पार्टी अगर प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो पीछे हट भी जाती है। बहुत से ऐसे कवानीन आए, जब प्रेशर आया सिंध की तरफ से तो पार्टी मजबूरन वापस लेने पे मजबूर हो गई। लेकिन यहाँ पे कोई और पार्टी अपने डिसीजंस वापस नहीं लेती। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। अली गाजी साहब, फाइनल वर्ड, 30 सेकंड्स है मेरे पास, कि आप ये जो सब लोग कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी 20 साल तक चलेगी, यही नजर आ रहा है या आपको इसमें कोई अपसेट का कोई इम्कान है? देखिए जी, मुझे तो बात ही समझ नहीं आई डॉक्टर साहबा की। वो कह रही है कि पार्टी जो प्रेशर डालो, वो जो प्रेशर तो था सर, चले उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ। नहीं, वो क्यों ना टिकट दें। अगर लोग जो हैं उनके मसाइल बतौर डॉक्टर साहबा के सब कुछ हल हो रहे हैं, तो ये तो पार्टी का इस्तेकाक है, वो किसी को भी टिकट दे। वो अलिफ को दे या बे को। अगर मोहतरमा के डॉक्टर साहब का कहना है कि जी पीपल आर सेटिस्फाइड, तो दे शुड नॉट लुक फॉर द कैंडिडेट्स देयर, they should look for the party and if party is performing well as she is saying, तो फिर इशू क्या है? हाँ, फिर इशू वो मतलब फिर वो एतराज सिर्फ सिविल सोसाइटी को है ना, वो हमारा एतराज है बस। कोलैटरल डैमेज है नाज़िम जो। अगर लोग खुश हैं, देखिए अगर जो कलेक्टिव विजडम है, अगर लोग खुश हैं तो कोई जाहिली आदमी उसकी मुखालफत कर सकता है। हम यहाँ पर एक एनालिसिस डिफरेंट कर रहे थे। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि अगर लोग कासिम के अब्बा से खुश हैं, अगर नवाज शरीफ से खुश हैं, अगर पीपल्स पार्टी से खुश है, अगर एमक्यूएम से खुश है, अगर जमात इस्लामी और जेयूआई से खुश है, इट्स फॉर द पीपल टू डिसाइड। ठीक, बिल्कुल ठीक है। कैसे फतवा जारी कर सकते हैं कि जी लोगों का विजडम जो है उस विजडम से हम 4 आदमियों का विजडम ज्यादा हो सकता है। मैं तो आई विल बी द लास्ट वन टू से दैट। ठीक है काजी साहब, आई एम रियली सॉरी, हमारे पास टाइम कम है, बट इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे होगी, आपको जहमत देंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो कुछ इंडिया की बात करेंगे। वेलकम बैक। पहले कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया भारत पर, फिर अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया भारत पर, और अब पाकिस्तान ने भी एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया है भारत पर कि भारतीय एजेंट पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। आज फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद सिरस सजाद काजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया। थोड़ी पहले उनकी बात सुन। We have evidence of transactions made in the process linking the entire chain to Indian agent Yogesh Kumar. We have documentary, financial and forensic evidence of the involvement of the 2 Indian agents who masterminded these assassinations. We are releasing the passport details of Yogesh Kumar and Ashok Kumar. पिछले साल यानी 2023 में शाहिद लतीफ़ और मोहम्मद रियाज को कत्ल किया जाता है।
बताया जाता है हमें आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 11 अक्टूबर को शाहिद लतीफ़ को कत्ल किया जाता है सियालकोट की एक मस्जिद के बाद। और सेक्रेटरी काजी साहब का कहना है कि ये नेटवर्क ट्रेस करके पता लगा है कि योगेश कुमार नाम के एक एजेंट ने मोहम्मद उमैर, जो एक किसी तीसरे मुल्क में, उस मुल्क का नाम हमें नहीं पता, में मजदूर थे, उसको कांटेक्ट किया गया कि पाकिस्तान के मुकामी जराइम पेशा अनासर से आप कांटेक्ट करें और शाहिद लतीफ़ को कत्ल करें। यहाँ पर फिर लोकल क्रिमिनल्स के साथ रब्ता किया गया, जाहिर है इनको पैसे दिए गए, असलहा भी फराम किया गया, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे, जिसके बाद उमैर को कहा गया कि आप खुद पाकिस्तान जाएं। वो पाकिस्तान पहुंचे और वहाँ पर 5 टारगेट किलर्स के नेटवर्क को इस्तेमाल करके शाहिद लतीफ़ को कत्ल किया गया। काजी साहब का ये भी कहना है कि तमाम जो नेटवर्क है, जो पाकिस्तान में जो नेटवर्क थे, उनको गिरफ्तार किया गया है और मोहम्मद उमैर को 12 अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था जब वो मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे जो इनके टारगेट थे वो है मोहम्मद रियाज, जिनको 8 सितंबर 2023 में कत्ल किया गया फजर के नमाज के बाद एक रावलाकोट के मस्जिद के अंदर। यहाँ कातिल का नाम था मोहम्मद अब्दुल अली और उनको इसके ठीक एक हफ्ते बाद हिरासत में लिया गया जब वो कराची से एक फ़्लाइट बोर्ड करके पाकिस्तान से फ़रार होने वाले थे। और उनके बाद जब उनकी तफ्तीश हुई, उनकी इंटेरोगेशन हुई, तो उन्होंने कहा कि जी अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार मेरे हैंडलर्स थे। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये भी बताई गई है कि इनको रिक्रूट किया गया था, कुछ असैसिन्स को, जो कातिल थे, उनको सोशल मीडिया के जरिए भी रिक्रूट किया गया था। मतलब बाकायदा टैलेंट स्पॉटर्स थे और दाइश के झूठे अकाउंट्स भी बनाए गए थे। आपको टेलीग्राम एक जी बिल्कुल सोशल मीडिया का एक ऐप है और हमारे ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जी इंडियन एजेंट्स जो हैं उन्होंने उसको इस्तेमाल किया कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो रिलेटिवली सिक्योर समझी जाती है। तो आजकल जो सोशल मीडिया पे गम गुस्सा है उसकी वैसे कई वजूहत हैं, लेकिन एक ये भी है कि इस तरह के इस्तेमाल। आपको याद होगा कि हमने एहसानुल्लाह टीपू महसूद से कुछ माह कबल बात की गई थी और वहाँ पर भी ये बात की गई थी कि टेलीग्राम से दाइश के ऑपरेटिव्स को रिक्रूट किया जा रहा है। अब अगर कोई दाइश का ऑपरेटिव बनकर भी रिक्रूट कर रहा है, क्या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो वाकई दाइश का ऑपरेटिव है या उसके पीछे कोई और है, फॉल्स आइडेंटिटी है? तो ज़रा ये देखें, ये डेट्स जो है ना, आपने बताया कि ये अक्टूबर सितंबर की बात है पाकिस्तान में। अब पिछले साल पहले हमने जून में हमने रिपोर्ट किया था कनाडा वाला मामला। जी अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है बिल्कुल। आप अगर कुछ नहीं, मैं सिर्फ वो रिमाइंड करा रहा था कि हरदीप सिंह, मैं वहीं आ रहा हूँ। अच्छा, अब जाहिर है कि देखें, ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने इस किस्म का इल्ज़ाम किया। इस बार जाहिर है कि एक नेटवर्क और एक चेन की बात की है और जाहिर है कि जो फाइनेंशियल और फोरेंसिक एविडेंस है वो इस स्टेज पर रिवील नहीं किया गया और ना ही किया जा सकता है जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इस साल, पिछले साल 18 जून को। पिछले साल 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर, जो एक खालिस्तानी रहनुमा है, आप कह सकते हैं प्रो सेपरेटिस्ट सिख हैं, उनको एक सिख गुरुद्वारे के सामने कत्ल किया गया सरे के शहर में, ब्रिटिश कोलंबिया के सूबे में। ठीक है, अब कनेडियन शहरी हैं, कनेडियन, और वो कनेडियन भारतीय निजात कनेडियन शहरी हैं। उसके कुछ माह कबल जस्टिन ट्रूडो, और आपको याद है उसके बाद फिर वो G8 की मीटिंग हुई थी जिसमें काफी वो एक सर्द किस्म का रवैया था मोदी और ट्रूडो के बीच, और सख्त बयानबाजी हुई जी। और उसके बाद फिर ट्रूडो ने कहा कि जी हमने ये अनकवर किया है और इसके लिंक्स इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साथ मिलते हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ वो भी हमने आपको बताया था। उस वक्त इंडियन टॉक शोज पे कह रहे हुए ट्रूडो कौन होता है, ये तो वैसे ही हम जिन्स परस्त है, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स है, तू है क्या, कनाडा वैसे ही किस किस्म का मुल्क है, हम आपको यूं ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात उस वक्त हुई थी कि ट्रूडो और ट्रूडो के ऑफिशियल्स ने यह भी कहा था कि ये जो इंटेलिजेंस है ये हमें 5 आइज नेटवर्क ने फराहम की थी। अच्छा, 5 आइज नेटवर्क आप कह सकते हैं एक इंग्लिश स्पीकिंग ममालिक की इंटेलिजेंस नेटवर्क, इसमें न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और सबसे ज़्यादा अहम अमेरिका। और उस वक्त फिर
یہ بھی بات تھی کہ یار اگر یہ وہ بات کرتے نہیں اگر امریکہ نے ان کو اپروول نہیں دیا ہوتا. اور اس کے کیا بعد پھر کیا ہوتا ہے نومبر میں ٹھیک 2 ماہ بعد امریکہ ایک کہ جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ ایک کیس درج کرتے ہیں نکھیل گپتا پہ 52 ایئرز اولڈ انڈین, جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک انڈین گورنمنٹ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ورکر کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا تھا کہ نیو یارک سٹی میں امریکن سکھ شہری کو قتل کیا جائے. اس شہری کا نام تھا گرپتونت سنگھ پنم, ڈوئل نیشنل آف کینیڈا اینڈ یو ایس, اور ان کی بھی ظاہر ہے کہ ہمدردیاں خالستان کے ساتھ ہے. بڑا مزیدار تھا, گپتا نے اپیرنٹلی $1,00,000 دینے تھے ایک اسیسن کو, لیکن بھائی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس اسیسن سے وہ بات کر رہا ہے یا جس کے تھرو وہ اسیسن کو ہائر کرنا چاہ رہا ہے وہ اصل میں ایک امریکن گورنمنٹ کا ایجنٹ تھا. تو یہ پلاٹ ناکام ہوا, لیکن امریکن گورنمنٹ نے سیریسلی اس کو امریکن گورنمنٹ نے کھل کے بولا ہے. تو اور ابھی وہ چیکوسلوواکیہ میں گرفتار ہیں, اس کی میں سنا ہے ایکسٹریڈیشن ہونی ہے اور پھر کیس چلنا ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے کانفیڈنس اور ایک چیز ہوتی ہے اوور کانفیڈنس, اور میرا خیال ہے کہ اب چیزیں اوور کانفیڈنس کی طرف چلی گئی ہیں. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور اب بات کرتے ہیں غزہ کی, جہاں خان یونس کی بستی میں اس وقت قتل عام جاری ہے. وہاں اسرائیلی فوج نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور شدید بمباری کر رہے ہیں. وہاں کا یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ صالح نام کے ایک صحافی دکھا رہے ہیں, جہاں سے لوگ فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان پر مستقل فائرنگ اور بمباری ہو رہی ہے. وہاں کا جو اب واحد ہسپتال ہے وہ شاید 5% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے. یہ میں ناصر ہسپتال کی بات کر رہا ہوں, جہاں پر, اور یہ ناصر ہسپتال کے اندر کے مناظر ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ وہاں پر پناہ لے رہے ہیں اور کتنے زخمی لوگ وہاں پر ہیں. ظاہر ہے کوئی ادویات نہیں ہے, کوئی اینستھیٹک نہیں ہے, اور شاید کوئی ڈاکٹر بھی اب وہاں نہیں بچے. یہ ایک ریفیوجی سینٹر بن گیا ہے اور اس پر بھی فائرنگ جاری ہے. یہ تو ہے ہسپتال کے اندر کے مناظر. باہر کیا ہو رہا ہے کہ جو کچھ تھوڑی بہت ایمبولینسز بچی بھی ہوئی ہیں ان کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے. یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ وین دیکھ رہے ہیں یہ کینسر کیئر ہسپتال کی ہے, اور یہ ویڈیو ایک اسرائیلی فوجی اور ہیلفنسٹین, بڑا جرمن قسم کا نام ہے, اس نے اپلوڈ کی ہے. اور اس کے اوپر جو ٹائٹل یہ ہے کہ جی یہ آپ کا انجام ہوگا اگر آپ نے غلط جگہ پر اپنی گاڑی پارک کی, اور نیچے تمام اسرائیلی تالیاں بجا رہے ہیں اور اسمائلی فیس ایموجیز پوسٹ کر رہے ہیں. گولیوں سے بھی قتل ہو رہے ہیں اور لوگ ظاہر ہے کہ بھوک سے بھی اب مر رہے ہیں. یہ اگر آپ مناظر دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر لوگ اپنی خوراک تلاش کر رہے ہیں. یہ کسی نیک انسان نے شاید ایک دیگ بنائی ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ ایک ریفیوجی ایجنسی کا ہے, اور اس میں جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یا مجھے کوئی 2-3 دانے بھی مل جائیں تو میں اس سے خوش ہوں گا. لیکن ظاہر ہے کہ سب کو کھانا نہیں مل رہا. تو یہ ذرا دیکھیں, آج اس بچے کی تصویر بدقسمتی سے دیکھنے کو ملی. ان کا نام ہے جمال محمود الکفرنا, ان کی عمر صرف 5 ماہ کی ہے, اور آج یہ خبر آئی ہے کہ یہ ننھا سا بچہ بھوک سے مر گیا ہے. یہ ہو رہا ہے, اور یہ تو ایک تصویر ہے, اس طرح کی کتنے کہانیاں ہیں ہمیں نہیں پتا. پچھلے روز آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی کہ اسرائیلی فوجی وہاں پر ایسے بامز پلانٹ کر رہے ہیں جو لگتے ہیں کہ جیسے کھانے کے ڈبے ہیں. ان کے اوپر وہ ٹیب بھی ہے جس سے وہ کھل سکتے ہیں, لیکن کھولیں گے تو وہ آپ کے ہاتھوں میں پھٹ جائیں گے. آج افسوس کے ساتھ مجھے یہ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ ایک پورے خاندان شہید ہو گیا ہے کیونکہ ان کے ہاتھوں یہ آ گئی. ظاہر ہے کہ ان کو انفارمیشن نہیں پہنچی تھی کہ کیا تھا, یا شاید اتنی ڈیسپریشن تھی کہ انہوں نے کہا کہ چلیں کوشش کرتے ہیں. انہوں نے یہ کھولا اور ایک مطلب باپ, ماں اور 2 چھوٹے بچے, چاروں کے چاروں اس میں مر گئے. اگین یہ صرف وہ خبریں ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں اور جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس طرح کے اور کتنے ہیں ہمیں نہیں پتا. ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ خوراک نہیں ہے, یہ ایک ٹرک بھیجا ہے آٹے کا اسرائیل نے 8 لاکھ لوگوں کے لیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہ پیچھے آپ کو ٹرک بھی نظر آئے گا. اور جیسے لوگ وہاں پہنچے تو فائرنگ شروع ہو گئی. اسرائیل نے فائرنگ شروع ہو گئی, ان کو پتا ہے نا کہ ایک جگہ میں لوگ جمع ہیں تو ان پہ فائرنگ کریں. ایک اور جو ویڈیو ہے وہ ہے ایک
غزہ کے ٹین ایجر کی آپ نے کبھی ایتھیوپیا کی وہ تصویریں دیکھی ہیں قحط والی جس میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں؟ وہی مناظر ہیں. یہ 8-9 یا شاید 10 دن ملبے تلے تھا اور اگر آپ اس کی اب ویڈیو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک لاش ہے لیکن زندہ لاش ہے. ایک اور جو خبر ہے اب اگین ابھی آپ کو دکھا رہے تھے کہ جو فائرنگ ہو رہی ہے جو ایک واحد آٹے کا ٹرک وہاں پر ریلیز کیا. ایسا نہیں ہے کہ ٹرکس نہیں ہے, کل بھی آپ کو دکھایا تھا کہ لائن لگی ہوئی ہے. آج ایک یونیسیف کی یا یونائٹڈ نیشنز فوڈ پروگرام کی ایک رہنما ہے, کوئی خاتون ہے, نام مجھے ان کا یاد نہیں ہے, اور وہ کہہ رہی تھی کہ جی میں چلانا چاہ رہی ہوں کہ ہم یہاں ہیں, ہم موجود ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, صرف ہمیں جانے کی اجازت نہیں مل رہی. الشفا میڈیکل کمپلیکس کی اگر ہم بات کریں تو صرف آج ایک لوگ وہاں پر کویت راؤنڈ اباؤٹ یہاں پر کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو سنا تھا کہ یہاں پر شاید ہمیں کوئی ایڈ مل جائے, اور وہاں پر ایک اسرائیلی بم سے 50 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 105 زخمی. آپ اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں, اور بھی بہت کہانیاں ہیں. اچھا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل آئی سی جے کا بھی ڈیسیژن آئے گا, اور بریفلی یہی کہ انہوں نے اس وقت ریزرو کر دیا تھا اس کو, اور توقع یہ ہے پیلسٹینینز کی کہ یہ بولیں گے کہ جنگ بندی کی جائے, لیکن فیصلہ شاید یہ نہ بھی آئے. اگر آئے یا نہ آئے اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. ذرا گراؤنڈ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے الرمال کے بستی غزہ میں, یہاں پر بھی بچوں کو, خواتین کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے. یہ جو اگلی تصویر ہے یہ ہے 2 بھائیوں کی, ناہد ابوالبربک, اور ان کے بھائی کو گولی لگی اور ان کی جو دوسرا بھائی ہے رمیز وہ اس کو بچانے گئے اور دونوں کو قتل کیا گیا. آج میں ایک میسیج دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر مسعود احمد صاحب کی, ان کی جو والدہ ہیں وہ اس وقت خان یونس میں ہیں, ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے میسیجز ان تک نہیں پہنچ رہے لیکن میں پھر بھی بھیجتا ہوں. ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کا دوسرا بیٹا جبالیہ میں مر گیا, 3 دن تک وہ سڑک پر تڑپتا رہا, کوئی اس کو بچا نہ سکا, اینڈ ہی بلیڈ ٹو ڈیتھ. وہ بھاگ نہیں سکتی لیکن میں میسیجز اس کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ اگر غلطی سے ان کو یہ مل جائے تو شاید ان کو یہ تسلی ہو کہ ان کا ایک بیٹا ابھی بھی زندہ ہے. اور بھی بہت کچھ ہے لیکن باقی ہم انشاءاللہ دوبارہ بھی کریں گے. کل جمعہ ہے, آپ کی کالز لیں گے ہم, اگر آئی سی جے کا کوئی فیصلہ آتا ہے اس پر بھی بات کریں گے, ملک میں الیکشن چل رہے ہیں اس پر بھی بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ, شب بخیر.